विद्यार्थी मित्रों, माय सेल्फ हार्दिक सर, श्री सारस्वत विद्यालय वापी में आप सौનું स्वागत है। मित्रों, આપણે પ્રકરણ 2 માં ઘણી બધી વાતો કરી। મોનેરા, પ્રોટિસ્ટા, ફૂગ, વાયરસ, વિરોઇડ્સ, લાઇકેન્સ, ઘણી બધી વાતો થઈ। હવે કેટલાક MCQ તરફ જઈએ। સૌ ધ્યાન આપે। પ્રશ્ન છે અહીં, પ્રશ્ન નંબર 1, आर्थिक रीते इथेनॉल सेमाथी उत्पन्न करवामां आवे छे। मित्रों, मैं वारंवार कह्युं छे, ज्यारे पण MCQ सॉल्व करवा बेसो त्यारे प्रश्नने खूब ज काळजीपूर्वक वाँचवो, ध्यानथी वाँचवो अने तमारो थियरीनो कॉन्सेप्ट जो क्लियर हशे, तमे लाइन टू लाइन बराबर वाँच्युं हशे तो ज तमे आवा प्रश्नोने सॉल्व करी शकशो, नहींतर नहीं थाय। तो फरीथी प्रश्न ने ध्यान थी वाँचीए। आर्थिक रीते इथेनॉल सेमाथी उत्पन्न करवामां आवे छे। इथेनॉलनी वात आवी, आर्थिक उत्पादन मोटा पाये। तो आपणे मित्रों कंईक याद आववुं जोईए तमने कि फूग वगैरेमां कंईक वात आवी हती। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, क्लोस्ट्रीडियम ओळखो छो तमे, ट्राइकोर्डमां ए पण नाम सांभळ्युं हशे। सेकेरोमाइसिस अने एस्परजिलस, एस्परजिलस में याद हशे, एस्परजिलस नाइजर अने वगैरह वगैरह। तो मित्रों, तमने याद हशे कि सेकेरोमाइसिस सेरिविसी एनु पूरुं नाम छे, याद राखजो। सेकेरोमाइसिस सेरिविसी एनु पूरुं नाम छे। जे उत्सेचन करती फूग, उत्सेचन एटले के आथवण, आथवणनी प्रक्रिया आपणे जाणीए छे। आथवण अचारक श्वसन कहीए, उत्सेचन कहीए, इंग्लिश में एने आपणे फर्मेंटेशन कहीए, ए बधुं एक ज छे। आथवण उत्सेचन करती फूग आपणे एने यीस्ट तरीके ओळखीए छीए, यीस्ट। सेकेरोमाइसिस सेरिविसी, तो अहींया नाम देखाय छे सेकेरोमाइसिस, सेकेरोमाइसिस अने ए मोटा पाये इथेनॉलना उत्पादन में मदद करशे। बेकरी तथा वाइन उद्योगों में खास, हाँ, बेकरी उद्योग એટલે બેકર્સ यीस्ट तरीके पण आने ओळखाय छे। बेकरी तथा वाइन बनावता उद्योगों में आनो उपयोग थाय छे, एटले एनु आर्थिक महत्व, इकोनॉमिकल इम्पोर्टन्स मित्रों घणुं बधुं छे। तो फूगनुं नाम याद राखजो, अगत्यनुं छे। फरीथी कहूं, सेकेरोमाइसिस सेरिविसी, बेकरी तथा वाइन उद्योग में उपयोगी, उत्सेचन अने आथवण करती फूग छे अहीं मित्रों। प्रश्न एना परथी एक परथी घणा बधा प्रश्नों बनी शके छे, ध्यान राखशो। आगळ वधीए। नीचेनामांथी कोण मनुष्यमां रोग उत्पन्न करे छे? फरी कंईक रोगकारक सजीवनी वात आवी तो आपणे एना ऑप्शन्स ने चेक करीए। ऑप्शन छे मशरूम छे, जेने आपणे एगेरिकस आपणे कहीए छे। मित्रों शुं बोलीए छे? एगेरिकस कहीए छे। एस्परजिलस छे, पक्सिनिया छे अने एक पण नहीं। नाम सांभळ्या छे, फूग फरीथी आवे देखाय छे। तो याद करजो मित्रों, मनुष्यमां रोगनी वात आवे, आपणे ज्यारे फूग विશે વાત કરી હતી ત્યારે एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स ए एस्कोमाइसेटिड्स जूथमां आवे छे। तमने याद करजो, एस्को, बेसिडियो, ड्यूटेरो आवा बधा एना जूथ आपणे जोया छे, एनुं वर्गीकरण भण्या छे अने ए वर्गीकरणमां जो ध्यान आप्युं होय अने जो वांच्युं होय तो आ प्रश्न सरळताथी तमे आंसर आपी शको छो। तो शुं हतो प्रश्न? मनुष्यमां रोग करनार तो एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स जे छे ए एस्परजिलोसिस मनुष्यमां अने पालतू प्राणीओमां, मनुष्यमां अने पालतू प्राणीओमां ए रोग करे छे। मित्रों याद राखजो खास। अन्य एक उदाहरण लईए तो अहीं एस्परजिलस नाइजर, आ पण नाम तमे सांभळ्युं हशे। अहींया तो एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स, आ शुं छे? एस्परजिलस नाइजर। प्रयोगशाळाना निंदण तरीके ओळखाय छे। खास करीने एनी एक ओळखाण छे, आइडेंटिटी छे प्रयोगशाळाना निंदण अने साइट्रिक एसिडनी बनावटमां। तो मित्रों અહીંથી બીજા ઘણા બધા પ્રશ્નો બની ગયા કે નીચેમાંથી કોણ પ્રયોગશાળાના નિંદણ તરીકે ઓળખાય છે? એસ્પરજીલસ નાઇઝર।
અને સાઇટ્રિક એસિડની બનાવટમાં તો પણ મિત્રો યાદ રાખજો એસ્પરજીલસ નાઇઝર. તો આપણો પ્રશ્ન શું હતો અહીં? નીચેમાંથી કોણ મનુષ્યમાં રોગ પેદા કરે છે? એટલે આપણો આન્સર અહીં એકદમ ક્લિયર થઈ ગયો કે મનુષ્યમાં અને પ્રાણીઓમાં રોગ કરે છે એસ્પરજીલસ, અને રોગ છે એસ્પરજીલોસિસ નામનો. આગળ વધીએ તો મિત્રો પ્રશ્નો ભલે 5 કરીએ પણ 5માંથી બીજા 50 પ્રશ્નો બની શકતા હોય છે, તો એને ઉલટાવીને પણ આમથી આમ કરીને પ્રશ્ન આવે છે. આગળ વધીએ. ક્લેમ્પ જોડાણ. ક્લેમ્પ જોડાણ શેમાં જોવા મળે છે? ક્લેમ્પ જોડાણ તો કે એ વળી કેવું? તો મિત્રો ફરી અહીં આપણે ફૂગ જે છે એના પ્રજનનની પદ્ધતિઓને યાદ કરજો. તમને યાદ હશે જન્યુધાનીનું જોડાણ હતું ને કંઈક દૈહિક સંલયન હતું, યાદ છે? તો આ જે જોડાણ હતા એ જોડાણની અંદર કંઈક આવી વાત આવે છે. ઓપ્શન્સ પહેલાં જોઈ લઈએ. બેસિડિયોમાઇસેટિસ, એસ્કોમાઇસેટિસ, ઝાયગોમાઇસેટિસ અને એક પણ નહીં. મિત્રો ફરી પાછી ફૂગની વાત આવે છે એટલું તો પિક્ચર ક્લિયર થવું જોઈએ આપણું. ઓકે, તો આપણે ક્લેમ્પ જોડાણની થોડી ફરી વાત કરીએ. તો ક્લેમ્પ જોડાણ તો એનું જે કવકજાળ છે એ કવકજાળની અંદર કંઈક આ રીતે આ ક્લેમ્પ કનેક્શન છે. અહીં જે મેં આકૃતિમાં બતાવ્યું છે, અહીં આ ક્લેમ્પ જોડાણ છે. તો નજીકના બે આજુબાજુના જે કોષો છે એની અંદર શું થાય છે? તો એ કોષ કેન્દ્ર જે છે એ કોષ કેન્દ્ર બાજુમાં એને શિફ્ટ કરે છે, બાજુમાં મોકલી શકે છે અને એને દ્વિકોષ કેન્દ્રીય બનાવી દીધું. એટલે આપણે કહી શકીએ કે આ ક્લેમ્પ કનેક્શન કવકજાળના બધા કોષોને દ્વિકોષ કેન્દ્રી બનાવે છે. કોણ મિત્રો? આ ક્લેમ્પ કનેક્શન દ્વારા પ્રજનનની પદ્ધતિ જ આ છે. તો યાદ રાખજો ખાસ કે બેસિડિયોમાઇસેટિસના સભ્યોમાં પ્રજનનની આ એક સામાન્ય પદ્ધતિ છે. ખાસ નામ છે દૈહિક સંલયન. તમને યાદ આવ્યું હશે. અને આમાં કોઈ પણ પ્રકારના પ્રજનન અંગોનું નિર્માણ થતું નથી. કોઈ પણ પ્રજનન અંગોનું નિર્માણ થતું નથી. ક્યાં? દૈહિક સંલયનની પદ્ધતિમાં. તો યાદ રાખજો. ફરીથી પ્રશ્ન જોઈ લઈએ મિત્રો. ક્લેમ્પ જોડાણ શેમાં જોવા મળે છે? તો શું આન્સર આવશે અહીં? આપણે વાત કરી તેમ બેસિડિયોમાઇસેટિસ ખાસ કરીને. શું થયું અહીંયા? કે પડોશી કોષો વચ્ચેનો નલિકામય સંબંધ જે બન્યો, જેના દ્વારા કોષ કેન્દ્ર બાજુના કોષમાં ગયું. બરાબર. અને ઉદાહરણમાં આપણે લઈ લઈએ અગેરિકસ. આપણે મશરૂમ કહીએ છીએ, જેને શું કહીએ છીએ? અગેરિકસ મશરૂમ. આપણે એને ઝાલર ફૂગ પણ કહીએ છીએ મિત્રો. યાદ રાખજો, અહીં આ મશરૂમની વાત કરીએ તો તમે આ એની ઝાલર જેવી રચનાઓ તમે જોયું હશે. એની જે આ રચના છે સરસ મજાની, તો આ જે ઝાલરો, એને ઝાલર ફૂગ તરીકે પણ આપણે મિત્રો ઓળખીએ છીએ. કોને? અગેરિકસ મશરૂમ્સને. હવે એના પરથી પણ બીજા ઘણા બધા ક્લેમ્પ કનેક્શનવાળી વાત છે, અહીંથી ઘણા બધા પ્રશ્નો બને છે. એ સિવાય અહીં પણ 2 પ્રશ્ન બીજા બની શકે છે કે બધા જ મશરૂમ ખાદ્ય છે કે બધા જ અખાદ્ય છે કે એવું નથી. તો એના આધારે પણ પ્રશ્ન આવે છે. આજકાલ મશરૂમનો ઉપયોગ ખોરાક તરીકે થઈ રહ્યો છે, વધ્યો પણ છે. સૌથી ઝેરી મશરૂમ, પોઈઝનસ છે, ઝેરી, અમેનિટા મસ્કેરિયા. અમેનિટા મસ્કેરિયા એ સૌથી દુનિયાનું, વિશ્વનું સૌથી ઝેરી મશરૂમ છે મિત્રો. સૌથી સ્વાદિષ્ટ છે એનો મતલબ એ ખાદ્ય છે. અગેરિકસ બાયસ્પોરસ. તો યાદ રાખજો, અહીં આ જે 2 ઉદાહરણો મેં લીધા છે ખાસ, તો અહીંથી પણ 4 પ્રશ્ન બની શકે કે અગેરિકસ બાયસ્પોરસ એ શું છે? તો એ સૌથી સ્વાદિષ્ટ મશરૂમ છે. ઊંધું પૂછે સૌથી સ્વાદિષ્ટ મશરૂમ શું કયું છે? તો એનું ઉદાહરણ. 2 પ્રશ્ન થયા. સૌથી ઝેરી મશરૂમ કયું છે? તો અમેનિટા મસ્કેરિયા. ઊંધું પૂછે અમેનિટા મસ્કેરિયા, ઓપ્શનમાં આપ્યો સૌથી ઝેરી મશરૂમ છે. તો મિત્રો આ તો થોડા પ્રશ્નો થયા. હજી આપણે આગળ વધીએ એમાં. તો ખાસ કાળજીપૂર્વક પ્રશ્નને વાંચવો તો જ તમે એનો સાચો આન્સર આપી શકશો.
मित्रों आगळ वधीए। प्रश्न छे नील हरित लील ए प्रकाश संश्लेषण खाली जग्यानी हाजरीना लीधे करे छे। नील हरित लील हवे पहला तो ए शुं छे तो तेने याद करिए। नील हरित लील अने शब्द आव्यो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस। तो मित्रों आपणे पहला तो एने थोड़ी याद करी लईए। अहींया BGA ब्लू ग्रीन एल्गे नील हरित लील ब्लू ग्रीन एल्गे BGA तरीके ओळखाय छे अने आजे खास करीने साइनोबेक्टेरिया तरीके ओळखाय छे। मित्रों ब्लू ग्रीन एल्गे साइनोबेक्टेरिया पृथ्वी पर O2 उत्पन्न करनारा प्रथम जीवो। पृथ्वी पर एटले के आपणे कही शकीए के जारक श्वसननी सौ प्रथम शरूआत उद्विकासनी बात करूँ छूं मित्रों के सौ प्रथम शरूआत कोईक आवा जीवो द्वारा थई हशे। એટલે ઉદ્વિકાસનો અભ્યાસ કરીએ તો પૃથ્વી પર જે એનું આદિ વાતાવરણ છે એની વાત છે કે સૌ પ્રથમ O2 ઉત્પન્ન કરનારા આ જીવો સાયનોબેક્ટેરિયા એના અલગ અલગ સ્વરૂપો છે મિત્રો। BGA કેટલાક એક કોષી હોય છે, કેટલાક કોલોનીમાં એટલે કે વસાહતી હોય છે ને કેટલાક તંતુમય એટલે કે તાંતણા જેવા હોય છે। ફરીથી યાદ રાખજો, એક કોષી વસાહતી હોય અથવા તંતુમય હોય આ એના સ્વરૂપો થયા। તો ઉદાહરણ પરથી પણ અહીં પ્રશ્નો આવી શકે છે। યાદ રાખજો ઉદાહરણ, એક કોષીમાં સ્પાઇરુલિના, વસાહતીમાં એનાબીના, તંતુમય ઓસિલેટોરિયા, તમે આ નામ તો સાંભળ્યું હશે મિત્રો, ઓસિલેટોરિયા જે તંતુમય છે, નીલહરિત લીલ છે। આગળ વધીએ તો BGAની રચના ખાસ કરીને ગ્રામ નેગેટિવ બેક્ટેરિયા જેવી હોય છે। તમે ગ્રામ નેગેટિવ અને ગ્રામ પોઝિટિવ ભણ્યા। આપણે ગ્રામ પોઝિટિવ બેક્ટેરિયા વિશે અને ગ્રામ એક તફાવત સ્વરૂપે આપણે રજૂઆત કરી હતી। એની કોષ દિવાલની મિત્રો વાત કરી હતી। ખાસ પેપ્ટિડો ગ્લાયકેન અથવા મ્યુરિન એવો શબ્દ તમને યાદ હશે જ। તો એ ગ્રામ નેગેટિવ બેક્ટેરિયા છે એના જેવી એની રચના છે। કોની રચના? BGAની રચના ગ્રામ નેગેટિવ બેક્ટેરિયા જેવી જ હોય છે, એના જેવી સિમિલર છે મિત્રો। એની અંદર કોઈ અંગિકા, વિવિધ અંગિકાઓનો અભાવ છે। સાયનોબેક્ટેરિયા કયા છે મિત્રો? આદિકોષ કેન્દ્રી સાયનોબેક્ટેરિયા અંગિકાઓનો અભાવ છે, પરંતુ અહીં થાઇલેકોઇડ, જેમ વનસ્પતિમાં થાઇલેકોઇડ્સ હોય એવા થાઇલેકોઇડ્સ અને વાયુ રસધાની જેવી રચના કંઈક છે અહીં। તો એ જે થાઇલેકોઇડ્સ જે છે પ્રકાશ સંશ્લેષી રંજક દ્રવ્યો ધરાવે છે। સાયનોબેક્ટેરિયા છે ને મિત્રો, આપણે સાયનોબેક્ટેરિયા વિશે વાત કરી હતી, મોનેરા વિશે વાત કરી હતી ત્યારે ચર્ચા થઈ હતી। તો પ્રકાશ સંશ્લેષી રંજક દ્રવ્યો ધરાવે છે, એનો મતલબ એ પ્રકાશ સંશ્લેષણ કરી શકતા હોય અને વાયુ રસધાની જે છે એને તારકતા આપે છે। જલજ છે, પાણીમાં એને તારકતા આપે છે। તો યાદ રાખશો અંગિકાઓનો વિવિધ પટલમય અંગિકાઓ નથી, એનો અભાવ છે। ઓસિલેટોરિયા, અહીંયા એક શબ્દ આવે ઓસિલેટોરિયા જે તંતુમય છે એની ઓળખાણ ખાસ તો યાદ રાખજો કે ગરમ પાણી એટલે કે પાણી ગરમ હોય તો ગરમ પાણીનું ઝરણું હોય, 70-80 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાન હોય તો પણ એમાં સર્વાઈવ રહે છે। કોણ મિત્રો? ઓસિલેટોરિયા। તો અહીંથી પણ ઘણા બધા પ્રશ્નો આવી શકે છે। આપણે BGAની વાત કરી રહ્યા છે, પ્રશ્ન આવ્યો એના પરથી આપણે ગયા બ્લુ ગ્રીન એલ્ગે BGA વિશે, સાયનોબેક્ટેરિયા વિશે। આગળ વધીએ એમાં તો એ BGA જે છે તો એમાં એના સહજીવી અને મુક્તજીવી જેવા સ્વરૂપ આવે। સહજીવી એટલે કોઈ ફાયદાકારક સંબંધ છે, મુક્તજીવી એટલે ફ્રી ફોર્મમાં પણ એ જોવા મળે। એમાં છે અહીંયા ઉદાહરણો એલ્યુસીરા, એનાબીના, નોસ્ટોક। તો આવા ઉદાહરણો પણ એના મિત્રો યાદ રાખજો ખાસ। એમાં આજે એલ્યુસીરા છે એની વાત કરીએ તો એ ડાંગરનું ખેતર, ડાંગરની વાત કરીએ, તમે જાણો છો કે જે ડાંગરનું ખેતર છે
એમાં મોટા પ્રમાણમાં એ જોવા મળે। એનું કાર્ય છે એ બહુ ફાયદાકારક અહીંયા કામ કરે છે અહીંયા કે નાઇટ્રોજન સ્થાપન દ્વારા એ જમીનની ફળદ્રુપતા વધારે છે। મિત્રો નાઇટ્રોજન સ્થાપનની જે પ્રક્રિયા છે, આખું જે નાઇટ્રોજન ચક્ર ચાલે, તમને ખ્યાલ છે કે વાતાવરણમાં જે નાઇટ્રોજન છે એ સીધો લઈ શકાતો નથી। એનું સૌથી પહેલાં મિત્રો શું કરવું પડે છે? વાતાવરણમાંથી જમીનમાં સ્થાપિત થાય છે, જમીનમાં સ્થાપન થાય છે, એટલે જૈવ નાઇટ્રોજન સ્થાપન થાય છે। તો અહીં સ્થાપન કરશે નાઇટ્રોજનનું અને જમીનની ફળદ્રુપતા વધારે છે। અને મિત્રો જમીનની ફળદ્રુપતા વધશે એટલે 100% અહીં ડાંગરના ખેતરમાં એનું ઉત્પાદન વધશે, ચોખાનું ઉત્પાદન અહીં વધશે। એટલે ફાયદાકારક કંઈક વાત થઈ, પણ દર વખતે ફાયદો એ નુકસાન પણ કરે છે મિત્રો, તો તે જોઈએ થોડું। પાણીમાં નીલહરિત લીલની વધુ પડતી વૃદ્ધિ, પાણીમાં એની વધારે પડતી વૃદ્ધિ થાય તો એ પાણીને પ્રદૂષિત કરે છે, ખૂબ વધુ પ્રમાણમાં વિસ્ફોટ થાય છે એની અંદર અને ખૂબ ઝડપથી પ્રજનન કરે છે। વોટર બ્લૂમ તરીકે ઓળખાય છે અને પાણીને ખૂબ એ નુકસાન કરે છે, એમાંથી દુર્ગંધ આવે છે, પાણીને પ્રદૂષિત કરી નાખે છે। તો મિત્રો યાદ રાખજો, આ કોની વાત કરી આપણે? BGAની વાત કરી। આપણો પ્રશ્ન શું હતો એના પર જઈએ હવે। નીલ હરિત લીલ એ પ્રકાશ સંશ્લેષણ ખાલી જગ્યાની હાજરીના લીધે કરે છે। હમણાં જ વાત આવી ગઈ મિત્રો કે સાયનો બેક્ટેરિયા છે, થાઇલેકોઇડ અને પ્રકાશ સંશ્લેષી રંજક દ્રવ્યો, તો તરત જ આપણું ધ્યાન જાય છે ક્રોમેટોફોર પર જાય છે, લેગ હિમોગ્લોબિન। તો નાઇટ્રોજન સ્થાપનની અંદર વાત આવશે મિત્રો, એ રંજક દ્રવ્ય હિમોગ્લોબિન તો આપણી અંદર છે, તો ખાસ આન્સર અહીંયા શું થશે? ક્રોમેટોફોર, યાદ રાખજો। મ્યુરિન એ ખાલી જગ્યાની કોષ દિવાલમાં જોવા મળે છે। મ્યુરિન નામ તમે સાંભળ્યું હશે, થોડો વાર પહેલાં હું બોલી ગયો મિત્રો। મ્યુરિન અથવા પેપ્ટિડોગ્લાયકેન ગ્રામ પોઝિટિવ અને ગ્રામ નેગેટિવ બેક્ટેરિયામાં કોષ દિવાલમાં ને એવી કંઈક વાતો થઈ હતી। અને હમણાં જ મેં કીધું અહીંયા થોડો વાર પહેલાં કે BGAની રચના ગ્રામ નેગેટિવ બેક્ટેરિયા જેવી જ હોય છે, એટલે અહીંયા પેપ્ટિડોગ્લાયકેન હશે મિત્રો। તો ચેક કરીએ આપણે, સાયનો બેક્ટેરિયા, ડાયટમ્સ, માઇકોપ્લાઝ્મા કે એક પણ નહીં। તો આપણે એને ચેક કરીએ, સાયનો બેક્ટેરિયા એટલે તો બ્લુ ગ્રીન આલ્ગી થઈ ગયું, એટલે તો આવી શકે છે આ ધ્યાન, પણ બીજાને ચેક કરી લે। ડાયટમ્સ બી તમે ઓળખો છો, ડાયટમ્સ બી શામાં આવ્યો હતું યાદ કરજો મિત્રો। અને માઇકોપ્લાઝ્મા એ આદિ કોષ કેન્દ્રી કોષ છે। તો આ જે તમને યાદ આવ્યું, ડાયટમ્સ પ્રોટિસ્ટામાં વાત આવે છે, શામાં વાત આવે છે? તો માઇકોપ્લાઝ્મા સૌથી નાના આદિ કોષ કેન્દ્રી કોષ એવું કહ્યું હતું। તો આ જે છે બાકીનાને પણ ચેક કરી લેવા, અને ડી ઓપ્શન છે એક પણ નહીં, પણ આ તો અહીંયા સરળ જ છે। સાયનોબેક્ટેરિયા મ્યુરિન એટલે કે પેપ્ટિડોગ્લાયકેન હાજર હોય છે અહીં કોષ દિવાલની વાત કરીએ તો। ઓકે, આગળ વધીએ। ડાંગરના ખેતરમાં, જો મિત્રો આવ્યો અહીંયા પ્રશ્ન, ડાંગરના ખેતરમાં નીલહરિત લીલની વૃદ્ધિ કરાવવામાં આવે છે। ડાંગરના ખેતરમાં BGAની વૃદ્ધિ કરાવવામાં આવે છે, તો શા માટે કરાવવામાં આવે છે? ઓપ્શન્સ છે અહીંયા। માછલી માટેના ખોરાક, તો કે માછલીના ખોરાકની ક્યાં જરૂર પડી? ત્યાં। જમીનની ફળદ્રુપતા વધારવા માટે, ઔષધીય ઉપયોગિતા માટે, એક પણ નહીં। તો અત્યારે જ વાત કરી આપણે કે ડાંગરના ખેતરમાં મોટા પ્રમાણમાં સ્થાપન કરશે નાઇટ્રોજનનું અને ફળદ્રુપતા વધારશે, ફાયદો કરાવશે, બરાબર છે? તો તરત જ આપણો આન્સર અહીં ક્લિયર થાય છે કે જમીનની ફળદ્રુપતા વધારવા માટે ડાંગરના ખેતરમાં એની વૃદ્ધિ કરાવવામાં આવે છે। મિત્રો તો સરસ મજાની વાત થઈ, આના પરથી બીજા હજી ઘણા પ્રશ્નો બની શકે। આ તો અહીંયા પ્રશ્નો BGA એટલે કે સાયનોબેક્ટેરિયા પરથી ઘણા પ્રશ્નો આવ્યા, તો હવે એમાં પછી આનો સ્ક્રીનશોટ લઈને મિત્રો લખી લેવા। મિત્રો આગળ વધીએ। પ્રશ્ન છે અહીં, કવકજાળ વિહીન ફૂગ નીચેમાંથી કઈ છે? પ્રશ્નમાં અગત્યનો શબ્દ છે કવકજાળ વિહીન ફૂગ। ફૂગના વિવિધ જૂથ તમે જોયા છે, અભ્યાસ કર્યો છે। કવકજાળ શબ્દ આવ્યો છે, ફૂગના દેહને કવકજાળ કહેવાય અને એના તંતુઓને કવકસૂત્ર, કવકતંતુ કહેવાય।
એમાં પણ આપણે બધું જોયું હતું, સાખીત, પડદા વિહીન, પડદાવાળી, ઘણા બધા પ્રકારો જોયા હતા. તો મિત્રો યાદ રાખજો. તો અહીંયા કવકજાળ વિહીન એટલે અકવકી, એટલે તરત જ ધ્યાન જવું જોઈએ. આ ચર્ચા આપણે કરી છે કે સેકેરોમાઇસિસ તરફ ધ્યાન જાય, એમાં ખાસ કીધું હતું ત્યારે સેકેરોમાઇસિસ, સેરેવિસિસ, સેકેરોમાઇસિસ. પણ એ સિવાય બધા બાકીના જોઈ લઈએ અહીંયા ઉદાહરણો. તો બાકીના 3 કવકજાળમય, કવકજાળ વાળી હશે ઉદાહરણમાં. તો રાઇઝોપસ, ફાઇટોપ્થેરા, માઇકોસ્પોરમ એ કવકજાળ વાળા છે 3 તો અહીંયા આવા પ્રશ્નના આન્સર તમે ક્યારે આપી શકો કે જ્યારે તમને ઉદાહરણોનો ખ્યાલ બરાબર હોય અને થિયરીનો કોન્સેપ્ટ બરાબર હોય. તો અહીંયા તરત ધ્યાન જાય, ફટ દઈને કૂદી નહીં પડવું કે સેકેરોમાઇસિસ, તરત જ યાદ છે કે અકવકી, કવકજાળ નથી એમાં, પણ બાકીનાને ચેક કરવા કે સેકેરોમાઇસિસ કવકજાળ વિહીન ફૂગ છે, એનો મતલબ બાકીની 3 જે છે, બાકીના 3 જે ઓપ્શન્સ છે એમાં કવકજાળમય છે, હાજર છે. તો આન્સર આવે છે સેકેરોમાઇસિસ. આગળ વધીએ. સોનેરી લીલ એ ખાલી જગ્યામાં સમાવિષ્ટ છે. મિત્રો યાદ આવવું જોઈએ, સોનેરી લીલ અહીંયા શબ્દ આપ્યો છે. ગોલ્ડન આલ્ગે, ડાયટમ્સ અને ગોલ્ડન આલ્ગેની વાત યાદ આવે તો કોને યાદ કરીએ મિત્રો? યાદ કરજો, પ્રોટિસ્ટામાં વાત આવી હતી, ક્રાઇઝોફાઇટા અને બધું, ક્રાઇસોફાઇટા વગેરે યાદ છે. તો ડાયટમ્સ, ગોલ્ડન આલ્ગે મીઠા પાણી અને દરિયાના પાણીમાં પણ જોવા મળતા હતા. તો બીજું શું છે ઓપ્શનમાં? સાઇનોફાઇટા, પાયરોફાઇટા ને એક પણ નહીં, એટલે તરત જ ક્રાઇઝોફાઇટા યાદ આવી ગયું કે ક્રાઇઝોફાઇટામાં કોણ આવતું હતું મિત્રો? ડાયટમ્સની વાત આવતી હતી અને ગોલ્ડન આલ્ગેની વાત આવતી હતી. ફરીથી મેં તમને કીધું તેમ ઉદાહરણો ખાસ યાદ રાખજો, ઉદાહરણ પરથી પણ પ્રશ્નો આવી રહ્યા છે. અહીંયા પણ આપણે જોયું, અહીંયા પણ જોયું, તો યાદ રાખશો ગોલ્ડન આલ્ગીની વાત છે. આગલા પ્રશ્ન તરફ જઈએ. બેક્ટેરિયાની કસા શેની બનેલી છે? મિત્રો અગત્યનો શબ્દ શું છે? બેક્ટેરિયાની કસા. તમને યાદ હશે, બેક્ટેરિયાની કસા એટલે કે આપણે એની જે ચાબુક જેવી જે રચના હતી, કસા, જેને આપણે ઇંગ્લિશમાં શું કહે છે? ફ્લેજેલા. અને મેં તમને કીધું હતું કે ફ્લેજેલિન નામના પ્રોટીનની બનેલી હોય છે. તો બેક્ટેરિયાની કસા, આપણે વિવિધ કસાના વિવિધ પ્રકારો પણ જોયા છે, બહુ બધી વાતો થઈ છે મિત્રો. તો ઓપ્શન્સ જોઈએ. કાર્બોદિત, પ્રોટીન, લિપિડ, એક પણ નહીં. તો હમણાં જ હું બોલ્યો કે કસા એટલે ફ્લેજેલા તરીકે ઓળખાય છે અને ફ્લેજેલિન નામના પ્રોટીનની બનેલી હોય છે. મિત્રો કસાની સાથે પીલી પણ યાદ આવવી જોઈએ, તો એમાં યાદ કરાવી દઉં. પીલી પીલિન પ્રોટીન હતી, સંયુગ્મનનું, પ્રજનનની કંઈક વાત હતી ત્યાં, અને કસા જે છે એને પ્રચલનમાં, હલનચલનમાં મદદરૂપ હતી, ચલિત બેક્ટેરિયાની વાત હતી. તો આન્સર શું આવે છે અહીં? બેક્ટેરિયાની કસા શેની બનેલી હોય છે? તો મિત્રો પ્રોટીનની બનેલી હોય છે, અને ખાસ કરીને યાદ રાખજો કે ફ્લેજેલિન પ્રોટીન જો આવે. તો અહીંયા આગળ વધીએ. નાઇટ્રોજન સ્થાપનની ક્ષમતા ધરાવતા, નાઇટ્રોજન સ્થાપનની ક્ષમતા ધરાવતા મુક્તજીવી જારક બેક્ટેરિયા ફ્રી લિવિંગ છે અને પાછા જારક બેક્ટેરિયા છે, એટલે કે એ ઓક્સિજનની હાજરીમાં કાર્ય કરે છે. જારક છે એટલે કે એરોબિક છે. ઘણા બધા અગત્યના શબ્દો છે મિત્રો, ઉતાવળ નહીં કરવી. નાઇટ્રોજનનું સ્થાપન કરી શકે. થોડો વાર પહેલાં જ મેં તમને BGA, બ્લુ ગ્રીન એલ્ગે, સાયનોબેક્ટેરિયા વિશે વાત કરી. તો એ મુક્તજીવી છે અને જારક બેક્ટેરિયા છે. તો તરત જ તો અહીં ફરી પાછું તમે જોઈ શકો છો કે ઉદાહરણો જ આવી રહ્યા છે. તો રાઇઝોબિયમ, તો તરત જ સર મુક્તજીવી જારક. આ તો રાઇઝોબિયમ તો મિત્રો સહજીવી છે. એઝોટોબેક્ટર પર ગાડી અટકે છે, મુક્તજીવી છે. ક્લોસ્ટ્રીડિયમ, ઓકે, ક્લોસ્ટ્રીડિયમ તો કેવા છે? એ તો મૃતોપજીવીમાં આવે છે ને મિત્રો. તો યાદ કરજો, બેક્ટેરિયાની અંદર પોષણમાં ઘણી બધી પદ્ધતિઓ આપણે સમજ્યા હતા, એટલે તરત જ યાદ આવી ગયું કે એઝોટોબેક્ટર જે છે એ મુક્તજીવી જારક બેક્ટેરિયા છે. તો યાદ રાખજો, આ તો નહીં આવશે, આ પણ નહીં આવે. આ કેવા છે? મૃતોપજીવી છે અને આ સહજીવી છે. તો એઝોટોબેક્ટર. આગળ વધીએ. ગ્રામ પોઝિટિવ અને ગ્રામ નેગેટિવ બેક્ટેરિયા વચ્ચેનો મુખ્ય તફાવત.
प्रश्न आव्यो घणीवार चर्चा थई गई छे एनो बेनो वच्चेनो मेन डिफरन्स शुं छे तो આપણે સ્ટેનિંગ કેપેસિટી ગ્રામ સ્ટેનરની તો વાત કરેલી આખી પદ્ધતિ તમે જાણો છો પણ એની અંદર જે મુખ્ય તફાવત હતો તમને ખ્યાલ છે કે જાડી કોષ દિવાલ અને પાતળી કોષ દિવાલ અને એની અંદર રહેલ પેપ્ટિડોગ્લાયકેન અથવા તો મ્યુરિન જે છે એની હાજરી અને એનું પ્રમાણ વગેરે વગેરે એ તરત જ આપણો અહીં આન્સર તરત જ જાય છે કે કોષ દિવાલ તરફ બાકીનું શું છે કોષરસ અને કોષરસ પટલ કષાય તો ના આવશે પણ એનો મુખ્ય ડિફરન્સ છે મિત્રો ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव नो मुख्य डिफरन्स शू है कोष दिवाल। आगळ वधीए आदि कोष केंद्री अने बहुकोष केंद्री बहुकोषी सुकोष केंद्री सजीवों ने जोड़ती कड़ी एटले के प्रोकैरियोटिक सेल अने यूकैरियोटिक एने जोड़ती कड़ी ए बेनी लिंक छे मित्रों ही बात करे छे कोण तो वनस्पति फूग साइनोबैक्टेरिया के प्रोटिस्टा वनस्पति तो नहीं आवशे फूग तो नहीं आवे फूग आवशे फूग पण नहीं आवे आदि कोष केंद्री नहीं जोड़ता आ पण नहीं जोड़ता साइनोबैक्टेरिया ब्लू ग्रीन आल्गे बीजीए जोयुं आदि सौ प्रथम ओटू उत्पन्न करनारा एटले अहीं बे आमांथी बेमां जोई लईए बराबर प्रोटिस्टा अहीं छे प्रोटिस्टा तो प्रोटिस्टा ने याद करिए तो प्रोटिस्टा में बधा तमने ख्याल छे के एक कोशी अने सुकोष केंद्रीय सजीवो होय छे मित्रों प्रोटिस्टा ने याद करजो प्रोटिस्टा में एक बधा सजीवो एक कोशी अने सुकोष केंद्रीय होय छे तो प्रश्न जे हतो आदि कोष केंद्री ने अने बहुकोषीय सुकोष केंद्री ने जोड़े एटले एनो मतलब के आ प्रोटिस्टाना लक्षणों आना बंनेना जेवा बंनेनी वच्चेना होवा जोईए अत्यारे ज मैं कीधुं तेम सुकोष केंद्री जेवा लक्षणों छे सुकोष केंद्री में मूकेला छे अने साथे ओली कसा धरावे छे એટલે બેક્ટેરિયા જેવા પણ કેટલાક લક્ષણો છે એની પાસે એટલા માટે અહીં આપણે એને લિંક કહીશું જોડતી કડી કહીશું તો આદિ કોષ કેન્દ્રીને આપણે ઓળખીએ છીએ બધા બેક્ટેરિયાને ઓળખીએ છીએ પણ પ્રોટિસ્ટાની અંદર એના બધા સજીવો એક કોષીય સુકોષ કેન્દ્રી સજીવો છે આ બંનેની લિંક થશે પ્રોટિસ્ટા। આગળ વધીએ મિત્રો બેક્ટેરિયાનો ભરપૂર સ્ત્રોત બેક્ટેરિયા એટલે ભરપૂર સ્ત્રોત એટલે શું તો તમને વધુ પ્રમાણમાં જો તમારે બેક્ટેરિયાનો અભ્યાસ કરવો હોય તો તમને ક્યાં એ વધારે પ્રમાણમાં જોવા મળશે મિત્રો બેક્ટેરિયા तो घणी बधी जग्याए छे ऑप्शन्स जोईए आपणे हवामां छे पाणीमां छे जमीन पर छे वनस्पति अरे आपणा शरीरमां पण छे अलग अलग जग्याए बहु बधा छे एनी दुनिया मोटी छे पण जो तमारे एनो वधारे पड़तो अभ्यास करवो होय पुष्कळ प्रमाणमां जोवा होय तो बेक्टेरिया ए जमीननी अंदर मित्रों याद राखजो जमीनमां पुष्कळ प्रमाणमां मोटा प्रमाणमां जोवा मळशे तो आपणो आंसर छे बेक्टेरियानो भरपूर स्त्रोत शुं छे मित्रों ए जमीन है। तो आज घणा बधा सरस मजाना प्रश्नों की चर्चा थई गई मित्रों तो आनो स्क्रीनशॉट लईने लखी लेवुं।